Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. المدح إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونبي الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين ولكل منهم الصحابة والقيادة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن بلاد المسلمين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح الإمام المعز الله إلى رسول بن عيسى رسول الإمام صلى الله عليه وسلم كتب محمد بن علي وعلوي. ثم إلى روح الإمام قطب الصمدان شيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى روح الإمام عبد الحميد محمد بن محمد الغزالي. ثم إلى روح الإمام قطب الثاني شيخ عبد الرحمن بن محمد السكار. ثم إلى روح الإمام قطب بن الحبيب عبد الله العيدروش بن أبي بكر سكر. ثم إلى روح الإمام فخر اليوسف الشيخ أبي بكر الرسالي وأخيه عيد الرسالي. ثم إلى روح الإمام بن الأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس. إلى روح الشيخ عبد الله فارس. ثم إلى روح الإمام بن الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد. ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبشي. ثم إلى روح الوالد أبوي محمد محفوظ بن عبد العزيز والشيخ الحبيب حسن بن أحمد بهروب والحبيب أحمد بن حسن فتح. ثم إلى روح الشيخ الحبيب سالم بن عبد الله شاطري والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب والحبيب علي مشهور بن محمد بن الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب محمد بن عير والحبيب سعد بن علي العيدروس والحبيب مسؤول العيدروس والحبيب عيدروس بن سماد. ثم إلى روح يزيد. ثم إلى روح الشيخ الحبيب حسن بن علي الجفري. ثم إلى روح أهل زنبار وأهل فؤاد وأهل أكداف وقاع البشار وأهل المعلى وأهل بكر الغزة الفاصل. ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحات والأقطاب والأنبياء والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين وخصوص صاحب الولاية. ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا إلينا جداتنا وأعمامنا عماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وأن الله يدخل في قبورهم والروح والريحة الفصحى ورضوان البشارة والأمان في رفيع علينا مع سيد العدل أن الله يغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اشف قلوبنا وقلوبنا رحمنا وفينا تب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير في معافية وعلى كل صالحة وعلى ما وصفنا الصالحون وعلى ما وصحب هذا الكتاب الإمام الحبيب أحمد بن زيد الحبشي وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك ونبيك المصطفى سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد. وقال رضي الله تعالى عنكم ومعاصي الرجل المشي في سعاية بمسلم أو قتله أو ما يضره بغير حق وغير ذلك من كل ما حرم المشي إليه. ومعاصي الفرج كالزنا واللواط والاستمتاع باليد وغيرها من معاصي الفرج. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan kita di waktu malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, memberikan kita kekuatan dan kemampuan di dalam melaksanakan dari setiap perintahnya Allah dan menjauhi dari setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul dan hadir duduk bersama di setiap malam Rabunya dan kita
duduk dan hadirnya kita di tempat ini tidak ingin hal apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala melainkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kita, menuntun kita, memberikan diri kita sebuah risalah, sebuah warisan, yang mana warisan ini tatkala diri kita melakukannya akan mencapai dari puncak keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang hamba ingin meraih dari keridhaannya Allah, ingin meraih dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan puasa, tidak hanya dengan sedekah dan zakat, tidak hanya dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Akan tetapi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan jalan kepada diri kita, sebuah jalan yang sangat mudah untuk mencapai keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita, banyak di antara kita yang yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah seperti ibadahnya para aslaf, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita terdahulu. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain, beliau dalam rangka ingin mencari keridhaannya Allah, dalam rangka ingin mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, setiap malam tidak pernah kurang sholatnya dari 1000 rakaat. Al-Imam Syekh Muqaddam Tsani Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, beliau di dalam rangka ingin mencari keridhaannya Allah, rahmatnya Allah, di siang hari mengaji hatam 4 kali, di malam hari mengaji hatam 4 kali. Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim alaihi ridwanullah wa alaihi rahmatullah, beliau di dalam rangka mencari keridhaannya Allah, mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, setiap pagi selalu mengeluarkan sedekah sebanyak 2000 roti. Ini para aslaf, para ulama-ulama kita terdahulu, mereka begitu gigihnya di dalam ibadah, mereka begitu semangatnya di dalam melakukan amal saleh. Tujuannya hanya satu, ingin mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan diri kita sebagai orang-orang yang hamba-hamba yang belum mampu untuk mengikuti seperti mereka, belum mampu untuk mengerjakan seperti mereka. Akan tetapi diri kita, janganlah kita berputus asa dari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran yang begitu indah, begitu mudah untuk dilaksanakan kepada setiap individu umat Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengetahui tentang keadaan umat akhir zaman seperti kita. Nabi memahami keadaan diri kita hidup di akhir zaman. Nabi mengerti keadaan dan kehidupan kita tatkala diri kita hidup sudah di ujung tombak di dalam kehidupan dunia. Diri kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah seperti para aslaf, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita terdahulu. Akan tetapi Nabi begitu sayangnya kepada diri kita, memberikan ajaran, memberikan tuntunan, memberikan risalah, memberikan warisan untuk mencapai keridhaannya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan makan dan minum. Ustaz, cuma dengan makan dan minum bisa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam
Itu beliau mengatakan di dalam sabdanya, innallaha la yarda min 'abdin idza akala uklatan hamidallah wa idza syariba syurbatan hamidallah. Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha la yarda min 'abdin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keridhaan kepada seorang hamba. Hamba ini akan diberikan ridha kepada Allah, apa dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini akan diliputi kehidupannya dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan apa kata Nabi? Idza akal uklatan hamidallah. Kalau hamba tersebut setiap suapan yang masuk atau setiap makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, dia mengucapkan alhamdulillah. Wa idza syariba syurbatan hamidallah. Dan setiap tegukan minuman yang dia minum, dia ucapkan alhamdulillah. Maka hamba tersebut mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini gampang apa susah? Kenyang ongkor, dapat ridhonya juga. Apa kurang enaknya kita jadi umat Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan makan aja kita bisa dapat ridhonya Allah. Dengan makan. Dengan makan. Makan, kalau udah lagi makan enak, dapat kelezatannya, dapat kenyang, dapat ridho juga. Rugi orang lagi makan gak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai ditinggal ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mudah, dimudahkan oleh Nabi Muhammad untuk diri kita umat akhir zaman. Enggak dikasih berat-berat kita sama Nabi Muhammad di dalam ibadah. Enggak dikasih berat-berat. Karena apa? Karena sebagian para ulama kita mereka mengatakan adab di dalam makan itu tidak kalah pentingnya dengan adab di dalam sholat, adab di dalam puasa, adab di dalam haji. Makan pun memiliki adab. Makan ini makan ada adabnya. Gak cuma asal nyuap doang kita, kagak. Bagaimana caranya setiap suapan dan setiap tegukan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sehingga Allah meridhai diri kita. Nabi Muhammad mengatakan hamidallah, maka ucapkanlah alhamdulillah setiap selesai makan. Hamidallah, maka ucapkanlah alhamdulillah setiap kalian selesai minum. Dan di dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi mengajarkan jangankan tentang sholat, tentang wudu, tentang janabah, tentang zakat, cara minum aja diajarin sama Nabi Muhammad. Cara minum, nggak asal gelegek aja kita. Ini cara minum diajarin sama Nabi Muhammad. Tujuannya apa Nabi Muhammad mengajarkan kita sampai sebegitu detailnya? Sampai tentang hal minum aja diajarin. Hal minum aja diajarin. Makanya kita kalau diajarin sholat jangan ngomel-ngomel, diajarin ngaji jangan sok pinter. Nabi mengajarkan kita tentang minum. Tentang minum itu disebutkan dalam riwayat kalau kita minum air putih, minum air putih itu disunnahkan. Nabi Muhammad mengajarkan kita itu untuk meminum 3 kali tegukan. Sebelum minum bismillah, minum, setelah minum alhamdulillah. Mau minum tegukan yang kedua ucapkan bismillah. Setelah minum alhamdulillah. Mau minum lagi bismillah. Selesai minum alhamdulillah. Maka dikatakan, disebutkan dalam riwayat, barang siapa yang minum dan makan, selesai makan dan selesai minum membaca doa, maka akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari makan aja bisa mendapatkan pengampunan dosa, gimana dari ibadah-ibadah yang lain? Enak banget kita jadi umat Nabi Muhammad nih, enak. Kitanya aja yang kita yang bawa ribet hidup kita diri sendiri. Itu ribet buat rumah, sholat ini. Enggak, diri kita yang bawa ribet, diri kita yang bawa susah. Padahal nggak ada yang susah, nggak ada yang susah. Dengan makan dan minum aja bisa mendapatkan pengampunan dosa dari Allah.
Bagaimana kalau kita mengetahui tentang adab di dalam sholat, adab di dalam zakat, adab di dalam sedekah, adab di dalam haji, adab di dalam majelis ilmu, adab di dalam adab kepada orang tua, adab kepada guru. Hal yang mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, cuma gara-gara makan kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. Gara-gara makan. Makan dapat pengampunan dosa. Makan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain kalau kita beradab kepada ibadah-ibadah yang lain? Makanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu mengatakan di dalam sabdanya, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi yang pertama diucapkan dari lisannya tatkala mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk memperbaiki akhlak dan adab. Makanya adab itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Adab derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Dahulukan adab baru ilmu. Dahulukan adab baru ilmu. Kita kalau melihat orang yang beradab kayaknya adem melihatnya, senang, girang. Walaupun orang banyak ilmu, hafal Quran, hafal hadis, hafal ini, tapi sengak. Masuk kagak? Ada. Makanya apa? Makanya dikatakan oleh guru kita Al-Habib Umar, itu beliau mengatakan, aku lebih suka bertemu orang yang bodoh tapi beradab daripada bertemu dengan orang yang pintar tapi tidak memiliki adab. Akhlak dan adab ini harus yang paling diutamakan di dalam kehidupan. Harus diutamakan dalam kehidupan. Dan diri kita hidup pun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala harus memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita beradab kepada Allah? Berusaha untuk meninggalkan dari segala kemaksiatan. Berusaha meninggalkan dari apa yang telah dilarang oleh Allah. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini wala haula wala quwwata ini artinya apa? Wala haula, tidak ada daya, kemampuan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Tidak ada daya sama kemampuan sama kekuatan. Kalau menurut bahasa Indonesia artinya beda apa sama? Nggak mampu sama nggak kuat. Artinya sama apa enggak? Sama. Orang yang nggak mampu dia nggak kuat. Orang yang nggak kuat dia nggak mampu. Tapi di dalam arti ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman ini untuk mengingatkan diri kita bahwasanya diri kita ini adalah manusia yang lemah. Manusia yang lemah. Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku ciptakan manusia dengan lemah. Sifat lemah. Kita harus sadar kalau diri kita ini lemah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala haula wala quwata? Firman ini bukan untuk siapa-siapa, akan tapi untuk diri kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah sebagai hamba yang lemah. Wala haula, tidak ada kemampuan. Untuk apa? Untuk meninggalkan kemaksiatan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa billah, kecuali dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga diri kita bisa sholat tahajud. Jangan bangga diri kita bisa sholat duha. Jangan bangga diri kita bisa sedekah setiap pagi. Jangan bangga diri kita bisa hadir setiap malam. Itu semua bukan karena usaha dan keinginan kita, akan tetapi itu semua melainkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bangga rasanya sholat duha 8 rakaat pagi. Jangan bangga.
Kalau bukan karena hidayah Allah, diri kita tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat duha di pagi hari, apalagi sholat tahajud di malam hari. Itu paling sulit, paling sulit. Jangan kita katakan kayaknya gua doang ini di kampung ini sholat malam ini, bahkan mungkin yang mana ini. Jangan merasa itu usaha kita, akan tetapi itu adalah illa billah, kecuali melainkan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mampu untuk meninggalkan kemaksiatan itu bukan karena siapa-siapa, tapi kemampuan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini tidak akan terlepas dari pengaturan Allah. Pengaturan Allah. Makanya anak kasih resep nih, biar diri kita nggak selalu sakit hati sama orang. Ya, entah itu dari sikap, dari ucapan, dari perilaku, apa dah pokoknya. Biar nggak sakit hati nih. Kan kita kalau melihat terkadang ada orang yang biasanya baik, tiba-tiba kita lagi ngumpul, ada ucapan yang nyeletuk gak enak sama kita, biar nggak sakit hati gimana caranya? Ada resepnya. Apa? Tatkala ada orang yang menghina, ada orang yang menjelekkan, ada orang yang menjauhkan diri mereka dari diri kita, itu jangan dianggap bahwasanya kesalahan mereka, akan tetapi itu semua adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Orang nggak bakalan bisa benci kalau tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa cinta kepada diri kita kalau tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di atas muka bumi ini tidak akan pernah terlepas dari pengaturan Allah, yang baik maupun yang buruk. Itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang selada sama kita, udah nggak usah diambil hati, kita bilang aja sama diri kita, ini sudah pengaturan Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan seperti ini, nggak bakalan bisa aja kayak gitu. Nggak bakalan bisa aja kayak gitu. Makanya diri kita itu pun termasuk bagian dari adab diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diri kita termasuk bagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencaci, tidak menjelek-jelekkan rezeki yang Allah berikan kepada diri kita. Rizki. Terkadang kita belum apa-apa makanan udah disalahin. Ya. Makanan udah disalahin. Ini nih gara-gara ini nih gua kolesterol nih. Ini nih gara-gara daging kambing nih gua disetrukin nih. Ini gara-gara gorengan di pengkolan gua jadi kolesterolnya tinggi. Makanan dia disalahin. Ini bukan termasuk bagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencaci, menghina makanan, sama saja diri kita menghina rezekinya Allah. Coba dah, jangankan kita bersandar kepada Allah, diri kita sendiri. Seandainya kita membagi makanan kepada tetangga, pas dicicipin sama tetangga, dia asin buat makanan lu, gimana sih masak? Gimana rasanya hati kita? Nyesel gue ngasih. Padahal kita baru ngasih satu kali. Gimana Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat, setiap waktu, setiap zaman tidak pernah memutuskan rezekinya kepada kita. Hadir majelis maulid, Isra Mi'raj, tabligh akbar, melihat kebuli. Kebuli daging dikit banget sih. Lu hadir maulid, niat pengen hadir maulid apa pengen dapat kebuli? Malam kemarin hadir maulid di daerah Setu seandainya. Malam ini hadir di daerah Serang. Pas dirasa kebuli, enakan di Setu kebulinya. Orang yang mencaci, tidak terima terhadap rizki, tidak terima terhadap makanan, itu sama saja dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beradab kepada Allah.
Kalau seandainya kita nggak suka, udah tahu kita ada kolesterol, udah biarin. Nggak usah dibilang hati-hati nih makanan berkolesterol tinggi nih. Nah, ini rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak makan, ya udah kita tinggal. Nggak usah pakai ngucap yang kagak-kagak. Nggak usah pakai ngucap yang kagak-kagak. Ini biasanya para suami dimasukin sama bini nih. Ya. Udah bini masak tiap pagi kan, udah dirasain, asin banget, kagak mau ya kan itu garam, itu bukan gula. Ntar masak semur ke serada encer, buat semur tuh udah kayak apaan, tapi bukan semur. Ini termasuk bagian dari mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencela makanan. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mencela makanan. Nabi kalau tidak suka, ya udah disingkirin dari hadapannya Nabi. Nggak pakai diucap, "Ini gue nggak suka, nggak doyan ini makanan gak enak ini." Kalau kita kan gitu, diomongin dulu baru disingkirin. Diomongin dulu baru disingkirin. Ini kemarin gara-gara ini gue kolesterol tinggi banget sampai sakit banget kepala gue rumahnya ini. Gue jangan makan ini gue. Baru disingkirin dah. Jangan. Dan ini termasuk dari mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkufuri nikmat Allah. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW di antara adab diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjaga kaki. Menjaga kaki dari kemaksiatan. Itu disebutkan termasuk dosa yang dilakukan oleh kaki melangkah ke tempat, sebuah tempat yang mana tempat tersebut perkumpulan riba. Contoh seandainya nih, kita punya bahan cerita buat riba nih, ya, bahan cerita buat riba. Pagi-pagi udah pada ngumpul nih mama nih, di tukang sayur. Akhirnya kita mau keluar, pada ngumpul nih, kebetulan banget, gue mau cerita ini. Ada banget. Keluarnya kita dari rumah itu dapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya kita, dosa apa? Dosa kaki. Dosa kaki. Keluarnya kita dari rumah, niatnya untuk membicarakan kejelekan saudaranya, itu udah dapat dosa, dapat dosa. Jalannya dosa. Mendingan duduk dulu pada jalan. Dengan usah kemana-mana, jalannya kita dosa. Dan jalannya seseorang untuk mengadu domba, ini pun termasuk bagian dari dosa kaki. Kata Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, wa ma'asir rijil al-mashyu fi si'ayati bi muslimin. Termasuk bagian dari dosa kaki kata beliau, yaitu berjalan ke suatu tempat untuk mengadu domba antar muslim. Mengadu domba antar saudara, mengadu domba antar tetangga, menjelek-jelekkan satu sama lain. Kita keluar dari rumah nih, ini gue omongin kan, lu omongin sama dia tuh, parah emang dia. Wih, gue pamit ya, dari situ balik lagi sini tempat ini. Lu tau gak diomongin sama dia tuh? Biar sama-sama berantem. Biar sama-sama berantem. Ini termasuk bagian dari maksiat kaki. Dan juga termasuk bagian dari maksiat kaki pertemuan antara laki-laki dan perempuan selain mahram. Pertemuan antara laki-laki dan perempuan selain mahram. Enggak, Ustaz, saya mah ta'arufan. Di dalam Islam enggak ada kata ta'aruf. Ta'aruf zaman sekarang itu bukan ta'aruf zaman dulu. Kalau ta'aruf zaman dulu nih, saya juga punya guru suka mengenalkan calon istri. Itu ta'arufnya bukan video callan atau ketemuan. Ta'arufnya itu dikasih lihat foto.
Nih fotonya nih dia nih, gimana, cocok kagak? Cocok, besok ketemu, sekali lihat cocok kagak? Cocok bilang, enggak bilang. Gitu, ta'aruf namanya itu. Ini Ustaz, saya mau ta'aruf dulu Ustaz. Di mana? Di mall. Ta'aruf dulu Ustaz, ta'aruf di mana? Di bidak. Ta'aruf Ustaz, ta'aruf di mana? Di itu, di metro. Bukan ta'aruf namanya itu. Urup. Untuk urup itu. Bukan ta'aruf tapi untuk urup. Enggak usah, saya mau ta'aruf kan katanya di Islam itu ada ta'aruf kan. Yang namanya ta'aruf itu bukan pertemuan. Ta'aruf itu kita dia kasih foto nih. Foto. Nih, foto ini. Nih gue punya calon buat lu nih, foto nih, gimana cocok? Kalau cocok besok ketemuin. Pas ketemu orangnya, lihat langsung. Sekali lihat. Bukan kokoh. Bukannya kokoh, bukan. Bukan kokoh, cuma sekali lihat. Lihat nih. Lihat gimana cocok, bilang. Nggak cocok, bilang. Lihat cocok Ustaz, langsung jadi. Cocok nggak langsung kokoh kagak? Cocok udah pulang. Ini mah kongko dulu, gimana ini? Macam-macam udah. Makan dulu ya. Bagi-bagi kue dulu. Apalagi di zaman kita saat ini, itu apa namanya? Mudah-mudahan diri kita tidak termasuk bagian dari orang tua yang seperti itu. Kadang di zaman sekarang orang tua kalau anaknya udah tunangan rasanya udah bebas. Padahal belum. Itu udah calon dulu, udah mau kemana itu terserah. Lecak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si AA, iya calon mantu belum ada tunangan, ini terserah. Mau puncak minum 2 hari 3 hari, pulang tinggal tunangan doang. Diragotin. Tatkala diri kita sudah tunangan, jangan merasa sudah bebas. Belum. Tapi orang zaman sekarang, kalau udah tunangan rasanya udah memiliki bener, udah memiliki seutuhnya, padahal belum. Ya, udah digendong, udah macam-macam, udah dipakai udah. Dan kita saat ini, diri kita itu tanpa kita sadari, cara pernikahan dan cara tunangan kita seperti cara tunangannya orang Yahudi. Pernikahan kita seperti pernikahannya orang Yahudi, Kristen, orang-orang Kristen, orang-orang luar Islam. Tunangan, katanya tunangan emang tunangan, tapi belum halal, belum apa, udah sama-sama pakai cincin. Itu nggak ada di jalan Islam, kayak gitu nggak ada. Satu ruangan dapat dosa semua itu. Yang melihat, yang nyaksiin, yang datang, yang duduk dapat dosa. Tukang tenda yang nyewain tenda dosa. Hansip yang jagain dosa. Dapat. Mang, besok saya mau kedatangan calon besan, mau tunangan. Tolong jagain kendaraannya ya. Santai, gampang tuh, beres sama gua. Tapi cara tunangan adat orang Yahudi. Tapi berkedok Islam. Wah, bikin apa namanya itu? Belakangnya apa? Bahasanya? Background. Apa tulisannya biasanya itu? Engagemen. Wah, itu begitu deh, Bang. Ada lampu-lampunya kan? Ada daun-daun, untung agak sawah gitu. Terus saya biasanya nyambut gimana Ustaz, di bagian juga? Bagian apa? Nyambut ke bagian sama. Bagian serah terima ke bagian. Nyambut ke bagian sama. Aduh, apalagi yang serah terima.
terima ya udah. Apalagi serah terima, makin menyetujui dari kemaksiatan. Ya. Tapi itu dulu, nggak tahu kita sekarang. Tahu nih, sekarang udah tahu. Dilihat dulu besok nih kalau ada orang tunangan. Pak Sekdes tolong ya, jadi jubir keluarga. Nah, tanya dulu cara tunangan kayak gimana. Oh, iya begini biasa kayak orang-orang itu. Tunangan, anak kita satuin, pakai cincin berdua, pegangan, foto cekrek, dosa. Waduh. Ya. Rampok mungkin nih. Gagal lu ini gagal. Kan Ustaz saya hansip di luar sama. Cara tunangan Islam itu ya, cara tunangan Islam. Kalau memang sudah, kan tadi kan saya bilang ta'arufannya itu sekali lihat cocok bilang, nggak cocok bilang. Kalau udah cocok udah tunangan, perempuannya nggak usah dikeluarin. Yang makin cincin siapa? Emak dari laki-laki datang ke kamarnya. Nggak usah dipajang pakai make up, tukang periasnya dapat dosa. Semua yang berkaitan yang ada di dalam di situ semua dapat dosa. Tukang masaknya, tukang cuci piring, macam-macam. Tetangga. Ustaz, kalau yang bagian yang punya tanah buat parkiran sama. Karena apa? Karena tanpa dia sadari dia menyetujui sebuah kemaksiatan. Memfasilitasi. Aringgus mah, udah lewat, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa udah lewat mah. Kemarin kita belum tahu. Dan beginilah indahnya ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita belum tahu, dimampu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dari kemarin belum ada yang ngajarin saya kayak gitu, Ustaz. Jadi saya nggak tahu. Kemarin nggak tahu, nggak apa-apa, dimampu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah berapa kali kita datang ke acara tunangan, tukang sambut, tukang parkir, nyediain parkiran, tukang masak, tukang rias, tukang tenda, sampai pakai son. Kebagian semua. Kebagiannya sama Ustaz, sama, kagak ada beda. Nggak ada beda. Yang nyambut kekecilan. Makanya mohon maaf yang punya anak perempuan nih. Yang punya anak perempuan, jaga benar-benar anak perempuannya. Yang punya anak perempuan, jaga benar-benar anak perempuannya. Kalau mau keluar tanya, "Neng, mau keluar sama siapa?" Sama itu, Mak. Sama dia, Mak. Dia itu kumpul sama siapa? Sama dia. Cewek semua nih. Ngumpulnya di mana ngumpulnya? Di rumahnya itu, Mak. Oh, udah. Tapi kalau mau kemana nih? Itu sama Anggi. Jangan. Kalau udah kata kamu udah jangan dikasih. Jangan. Kalau jangan dikasih, jangan dikasih. Kalau seandainya udah ada yang mau, ini anak kasih tahu nih, buat orang tua yang punya anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki yang lamar, anaknya baik, orang tuanya baik, anaknya akhlak, orang tuanya baik, udah nggak usah pakai ditolak. Masalah pekerjaan malah masalah rezeki urusan yang kedua. Urusan yang kedua. Kalau kita kebalik, kalau zaman sekarang, yang ditanya pertama apa? Lu naik sini naik apa? Astra ya, Mbak. Ulang. Mundur. Ngepul lah depan rumah. Tembokku pada hitam ntar.
Pajero baru ini emang calon mantu banget. Rata-rata begitu. Kalau udah mau tunangan, udah mau ngebesan, mobil siapa yang dipakai? Biar yang nyambut besan, besan mobil banyak banget, nih kan saudaranya pada mobil baik. Naik mobil mulu itu saudaranya. Mobil Grab disewa semua itu. Dan ini pun termasuk bagian dari dosa kaki. Kalau seandainya, mohon maaf ini kayak Pak Sekdes disuruh jadi jubir, melangkah keluar dari rumah untuk mendatangi tunangan seperti itu, setiap langkahnya dosa. Waduh, ya mudah-mudahan itu semua. Bapak rumah ngaruh banget itu Setiap langkahnya dosa. Yang udah mah dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan udah tahu. Besok kalau ada yang ngasih job nih, Mang, besok saya mau ngadain ini, Mang, ngadain tunangan. Ntar tolong jahit parkiran, Mangnya. Siap, santai biasa sama gue itu. Tanya tunangannya kayak gimana dulu? Keluar dari syariat Islam apa enggak? Keluar dari ajaran Nabi Muhammad apa enggak? Jangan mentang-mentang amplopnya tebel, semuanya beres sudah kagak ngeliat kiri kanan. Lampu merah tabrak gue udah. Ini juga termasuk bagian dari maksiat kaki. Maksiat kaki. Makanya ini pun tatkala diri kita mampu untuk menjaga kaki kita dari kemaksiatan, diri kita sudah memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan dari larangannya Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kita semangat untuk melakukan dari setiap apa yang telah disunnahkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin